جیسے ہمارے بزرگوں نے بنانے کے لیے قربانیاں دی، اپنا خون پیش کیا، اپنا عزتیں لٹائیں، اسی تو پاکستان کے کچھ حالات اس قسم کے ہو چکے ہیں کہ اس کے قرضہ اتنا ہے کہ ہم سٹیبل نہیں ہو پا رہے ابھی. کہ مسلمانوں کے لیے ایک اسلامی فلاحی ریاست ہو. نعرہ لگاتے ہیں ہم پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، اس وقت میں مشہور شخصیت چراغ والی کے شہر ہڈالی میں موجود ہوں، جو کہ ضلع خوشاب میں واقع ہے. یہاں کی عوام سے پاکستان کے بنانے کا مقصد اور پاکستان اپنے اس مقصد میں کس حد تک کامیاب ہو چکا ہے، اور وہ کون سی وجوہات ہے جس کی بنا پر ابھی تک پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست نہیں بن سکا، اس کے بارے میں عوام کی رائے جانیں گے. چلیے چلتے ہیں عوام کی طرف. معزز ناظرین، اس وقت ہم ایک دکان میں موجود ہیں اور انکل سے تعارف کرتے ہیں، اس کے بعد ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کے بنانے کا مقصد کیا پورا ہوا کہ نہیں ہوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اشرف. محمد اشرف صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان بنانے کا کیا مقصد تھا؟ پاکستان بنانے کا مقصد تھا کہ یہاں ایک آزاد اسلامی ریاست قائم ہو، مگر وہ اس میں ہم ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن کامیاب ہو جائیں گے. وہ کیا وجوہات ہیں جو دیکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکتا؟ اس میں یہ ہے کہ کوئی مستحکم حکومت ابھی تک ایسی نہیں ہے جو 5 سال پورے بھی کرے اپنے، اور اپنی عوام کے بارے میں بھی سوچے، اور غریب عوام کے بارے میں خاص کر سوچے. اور اسلامی نظام جب تک اس ملک میں قائم نہیں ہوگا، سود کی سب سے بڑی لعنت سود ہے، اس سے جب تک جان نہیں چھوٹے گی اس وقت تک ہمارے ملک میں کوئی بھی ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. معزز ناظرین، ہم ایک اور ساتھی کے ساتھ موجود ہیں اس وقت، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی کا؟ محمد ندیم. محمد ندیم صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا وہ اس وقت ترقی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ میرے خیال میں تو ابھی اس ٹائم جو ہے ترقی کی راہ پہ ہم نہیں ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کہ کیا حکومت خراب ہے یا عوام خراب ہے؟ اس کے متعلق آپ مجھے بتائیے گا. جی، اس کے جو بیسیکلی جو ہیں وہ پاکستان کے کچھ حالات اس قسم کے ہو چکے ہیں کہ اس کے قرضہ اتنا ہے کہ ہم سٹیبل نہیں ہو پا رہے ابھی. تو اس میں کچھ نہ کچھ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ ہمیں جو ہے تھوڑا اس فیسلیٹیٹ کرے. تھوڑا قائد اعظم محمد علی جناح کون سا پاکستان بنانا چاہتے تھے جس کے لیے انہوں نے اتنی محنت کی؟ قائد اعظم پاکستان چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر ایک اسلامی نظام آئے، جو کہ پاکستان، کیونکہ پاکستان دیکھے بنا ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی کلمے کی بیس پہ بنا ہے. تو بالکل میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اسلامی نظام چاہتے جی اس وقت جو لوگوں نے قربانیاں دی، لاکھوں قربانیاں دی، اس وقت ان کا یہ بھی قربانی دینے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ایک اسلامی نظام قائم ہو. تو جو بالکل افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو اس وقت پاکستان میں اسلامی نظام قائم نہیں ہے، تو اس کی وجوہات عوام کے اندر بھی پائی جاتی ہیں کہ عوام میں بھی سستی ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے؟ جی بالکل، عوام میں بہت زیادہ سستی ہے اس کی. تو اگر عوام جو ہے وہ خود اس چیز کے اوپر تھوڑا سا ذہن اگر اپنا گڑائے تو کافی بہتری آ سکتی ہے. قرارداد پاکستان کب منظور ہوئی، کہاں پر ہوئی؟ قرارداد پاکستان 1940 کو مینار پاکستان پر منظور ہوئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ نوید اقبال رانا. نوید صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان بنانے کا کیا مقصد تھا؟ پاکستان بنانے کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک اسلامی فلاحی ریاست ہو، جس میں وہ سامراج کے جبر، ہندو کی غلامی سے نجات حاصل کر کے اچھے طریقے سے اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں. دوسرا طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ لبرل یا دوسرے مقاصد تھے، لیکن پاکستان بنانے والوں کا کیا مقصد تھا، تصور پاکستان پیش کرنے والوں کا کیا مقصد تھا، وہ یہی تھا کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جدید اسلامی فلاحی ریاست کا قیام. یہ مقصد تھا اسلام پاکستان بنانے کا. علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا کیا وہ پورا ہوا یا اس کو کچھ وقت لگے گا؟ دیکھیں جی، جغرافیے کی حد تک تو وہ پورا ہو گیا، مطلب ایک ریاست مل گئی مسلمانوں کو، لیکن اب وہ اس کا جو عملی پہلو تھا وہ تو شرمندہ تعبیر ہونا بھی باقی ہے. علماء کا کیا کردار دیکھتے ہیں پاکستان بنانے میں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علماء نے بالکل کردار ادا نہیں کیا، یہ صرف قائد اعظم محمد علی جناح کی محنت کا ثمرہ تھا.
हाँ, ये असल में ना ये किसी फ़र्द वाहिद की मेहनत का थमरा नहीं था। ठीक है जी, ठीक है, हर तबके ने अपना किरदार अदा किया, कुछ ने ज़्यादा कुछ ने कम। ठीक है, और हर तबके में दो राय पाई जाती थी। उलमा में भी दो आरा थी। उलमा में मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी जैसे आलिम में दीन शेखुल इस्लाम जिनका लक़ब है, मतलब वो थे, पेश थे इसमें। उनके अलावा भी मौलाना अशरफ अली थानवी थे, वो भी मौलाना जमात अली शाह, मतलब बहुत से उलमा थे जो इस हिमायत में थे। ठीक है जी, बाकी ये कहना कि सिर्फ एक फ़र्द वाहिद की मेहनत का सारा समरा था, ये भी तो बिल्कुल ही मतलब क्या बेमानी सी बात है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आपका नाम क्या है? मोहम्मद फ़ारूक। मोहम्मद फ़ारूक साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को आज़ाद हुए 70 साल हो चुके हैं, तो किस बुनियाद पे पाकिस्तान बनाया गया था? ये प्यारे बेटा, जैसे कि आप जानते हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक नज़रिया, एक बुनियाद, और वो नज़रिया इस्लाम की बिना पे बनाया गया और उसी पे इसने कायम रहना है। जब तक ये पूरा नहीं होगा पाकिस्तान अधूरा रहेगा। उसके लिए इंशाअल्लाह हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने बनाने के लिए कुर्बानियाँ दी, अपना खून पेश किया, अपना इज़्ज़तें लुटाई, इसी तरह उस वक्त जो कुर्बानियाँ दी थी, आज भी हमें वैसी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, तब जाके वो कलमा मकसद और पाकिस्तान बनाने का मकसद पूरा होगा। पाकिस्तानी आवाम के मुतालिक आपकी क्या राय है कि उनको कितना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी पाकिस्तान को एक फलाही इस्लामी रियासत बनाने में? पाकिस्तानी अवाम को बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी और हर मैदान में कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के दुश्मन अंदरूनी और बैरूनी बहुत ज़्यादा हैं, जो कि इसको एक लिबरल कंट्री बनाना चाहते हैं। उसको इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए तमाम पाकिस्तानियों को, ख़ास तौर पे पढ़े लिखे लोगों को बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी और इंशाल्लाह नामुमकिन नहीं है, क्योंकि इसकी बुनियाद में लाखों शहीदों का लहू है। इंशाल्लाह ये इमारत कायम है, सिर्फ इसको हमने ना इसको पॉलिश करना है। पाकिस्तान आज भी उसी बुनियाद पे कायम है, इस्लामी नज़रियाती जो इसका बुनियाद है, उसी बुनियाद पे इंशाल्लाह, और ये कायम रहेगा ता क़यामत। और इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान के अच्छे दिन आने वाले हैं इंशाल्लाह। ये आपके लिबरल कहने से मुझे एक बात याद आई। कुछ लोग कहते हैं कि कायदे आज़म जो है ना लिबरल पाकिस्तान बनाना चाहते थे, ये बात किस हद तक ठीक है? नहीं, ये तो बिल्कुल एक नामुमकिन सी और गलत सी बात है। कायदे आज़म तो इसको इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहते थे, उनका मिशन भी यही था। और उसी की अब देखो ना, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेके रहेंगे आज़ादी, बन के रहेगा पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। अगर लिबरल ही बनाना था तो हिंदुस्तान से, ये अंग्रेजों से आज़ादी लेने की कौन सी ज़रूरत थी? ये तो कलमे की बुनियाद पे पाकिस्तान बना और कलमे ही की बुनियाद पे लाखों इंसानों ने अपना खून दिया, लाखों इस्मतें लुटी, लाखों लोग बेघर हुए। तो कलमे ही की बुनियाद पे हो सकता है। लिबरल बनाने के लिए तो ऐसी कोई किसी कुर्बानी की ज़रूरत नहीं थी। वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वकास। मोहम्मद वकास साहब, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान बनाने का क्या मकसद था? पाकिस्तान बनाने का मकसद ये है कि इसको इस्लामी फलाही रियासत बनाना। क्या पाकिस्तान अभी तक कामयाब हो चुका है या नहीं? पाकिस्तान अभी तक कामयाब नहीं हुआ। तो किस तरह कामयाब हो सकता है पाकिस्तान? अगर इस्लाम के तरीका नफाज पे चला जाए फिर कामयाब हो सकता है। तो पाकिस्तानी हुकूमत इसकी जिम्मेदार है या अवाम? इसकी जिम्मेदार पाकिस्तानी हुकूमत है। अवाम को नहीं समझते? आवाम को नहीं समझते, क्योंकि कानून नाफज करना हुकूमत का काम है। अगर इसको इस्लामी तरीके से चलाया जाए तो इस्लाम के मुताबिक फलाही रियासत बनेगी और इंशाल्लाह कामयाब होगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि जैसी अवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे, हदीस शरीफ की रूह से। क्या ये ठीक है? हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट। तो आप मानते हैं कि अवाम का भी कसूर है इसमें? आवाम का भी कसूर है, बिल्कुल। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल वाहिद जी। अब्दुल वाहिद साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को बने हुए 77 साल हो चुके हैं, तो पाकिस्तान बनाने का असल में मकसद क्या था? देखें, पाकिस्तान जो है ना जी, ये जिस तरह एक नारा लगाते हैं हम, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान का मकसद जो है कि हम मुसलमान जो है ना एक ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर ज़िंदगी गुजारते, अल्लाह के हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते। तो असल मकसद ये था कि वहाँ पर हमें तकलीफ़ें थी, हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं थी वहाँ पर कलमे के ऊपर ज़िंदगी गुजारने की। तो ये पाकिस्तान का असल मकसद जो था वो यही था कि हम कलमे के ऊपर ज़िंदगी गुजारते, एक आज़ाद हमारा जो है ना
معاشرہ ہوتا, ہم آزادی کی زندگی گزارتے ہیں. मुझे बताइएगा कि कितने फीसद हम कामयाब हो चुके हैं इस मकसद में. फीसद तो जी जिस मकसद के लिए पाकिस्तान हल किया गया था वो तकरीबन हल हमारा हुआ ही नहीं है. वो मसला आज तक उस मसले के ऊपर हम आए ही नहीं है. ना हमें कुछ ताकतें इस तरह थी, कुछ हमारी हुकूमतें इस तरह की हैं कि जिनकी वजह से था ना कि हमारा ये इसके ऊपर आना मुश्किल हो गया है. हमारा जो है ना कलमे के ऊपर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल ही है. जो हम जिस मकसद के लिए हमने लिया था वो मकसद हमारा पूरा नहीं हुआ. बाज़ लोग कहते हैं कि कायद आज़म लिबरल पाकिस्तान बनाना चाहते थे, ये क्या बात उनकी सही है? अच्छा, वो नहीं बनाना चाहते थे, उनका इस किस्म का कोई था ही नहीं कायदे आज़म का. जी नाजरीन, जैसे आपने इस वीडियो में अवाम की एक मुस्बत राय को देखा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुस्तकबिल में भी आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें. जज़ाकुमुल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.